ॐ यस्य प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्येयं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिशन्धं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं गौरकृपा गुणीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्यानो मे पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्यानो मे पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दविदं सर्वं प्रेमानन्दस्वदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजानकृपानिधे गौरीप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो नादिनीस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमादं पण्डितं मुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरीप्रेमप्रदावैव सार्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतसुभगमुखं साधुर्यनस्तु वेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नलिनुनेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगते पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं याति कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भुक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां आदरेणो मविघ्नश यशां हरिकथादिगीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालो लोचनो शम्भुर् भगवानो बदरायणि जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातरयाजुहावो पुत्रेति तन्मया तया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानुतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपारो संसारसमुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी चाय गोसाइर चरण जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जदेर प्राण सबे मिलते हो मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि बोल शयने किशोरी স্বপনে কিশোরী আমার কিশোরী নয়ন তারা আমার জীবনে কিশোরী মরণে কিশোরী জীবনে কিশোরী মরণে কিশোরী কিশোরী গলার হারা কিশোরী গলার হারা কিশোরী বিহনে না বাঁচি পরাণে আমি কিশোরী করিলাম সার কিশোরী করিলাম সার কিশোরী ভজিয়া জনম যাবুকো আমার কিশোরী ভজিয়া জনম যাবুকো কিছু না চাহিয়ে আর কিছু না চাহিয়ে আর
কিশোরী ভজন কিশোরী সাধন কিশোরী কল্পতরু কিশোরী নামেতে উপাসনা হবে কিশোরী জগত গুরু কিশোরী জগত গুরু কিশোরী ভজনে থাকি বৃন্দাবনে কিশোরী পুরাবে আশ কিশোরী পুরাবে আশ আবার কখে নর করি বুঝিলে কিশোরী ব্রজভূমে হবে বাস ব্রজভূমে হবে বাস ব্রজভূমে হবে বাস। জয় মহাপ্রভু। ধারন্ততি কৃচ্ছেন প্রায় প্রাণান কতঞ্চন প্রত্যাগমন সন্দশৈর্বল্লভ্য মে মদাত্মিকা। সর্ববেদান্ত সার। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। জয় নিতাই, জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু, জয় করুণাময়, জয় করুণাময়। নিখিল পুরাণ চক্রবর্তী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাঙময় মূর্তি এই শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে ৪৬তম অধ্যায়ে উদ্ধব সন্দেশ প্রসঙ্গে সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, মহারাজ শুনতে হবে ভাগবতী কথা। এই হচ্ছে ভজন সিদ্ধির একমাত্র উপায়। অনর্থ নিবৃত্তি এবং সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম বন্ধন খণ্ডন, সর্বোপরি যে প্রেমভক্তি হচ্ছে মূল উপাদান, সেই প্রেমভক্তি প্রাপ্তি, স্বরূপের জাগরণ এই শ্রীমদ্ ভাগবত নিরন্তর শ্রবণের দ্বারাই সমস্ত কিছু প্রাপ্ত হওয়া যাবে। পরীক্ষিত মহারাজ সংশয় প্রকাশ করে বলছেন, গুরুদেব মন যদি চঞ্চল হয়, বিষয়াসক্ত হয়, আত্মসুখ কামনা বাসনার আবর্জনায় যদি পরিপূর্ণ অন্তঃকরণ হয়, তেমন অশুদ্ধ চিত্তবৃত্তি নিয়ে এই ভাগবত শ্রবণের কি কোনো সার্থকতা হবে? কোনো লাভ হবে? নাকি আগে মনকে
শুদ্ধ পবিত্র করতে হবে, নির্মল করতে হবে, শান্ত করতে হবে, অচঞ্চল করতে হবে, সর্বপ্রকার কামনা বাসনা বিনির্মুক্ত করতে হবে, তবেই ভাগবত শ্রবণ সার্থক। সুখমণি বললেন, মহারাজ তোমার প্রশ্নটি যথার্থই বটে, কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতের ক্ষেত্রে এরকমটি নয়। কেন না, ভাগবত শ্রবণ ব্যতি রেখে আর জ্ঞান অনুশীলন বলো, বেদান্ত চর্চা বলো, নিখিল পুরাণ শাস্ত্র অধ্যয়ন বলো, যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি অষ্টাঙ্গিক যোগ সাধনা বলো, মহারাজ কিছু দ্বারা মন কোনো দিনই শুদ্ধ গঙ্গা জলের মতন সুনির্মল হয় না। এটি বহু পরীক্ষিত। এই জন্য এই রকম বিচার নয় যে আগে মন শুদ্ধ পবিত্র নির্মল করো তবে ভাগবত শোনো, তা নয়। ভাগবত এমন একটি মহাশক্তিশালী বস্তু, ঔষধি, যে মন যতই নিকৃষ্ট কামনা বাসনা ভাবনার প্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকুক না কেন, শুধু সংকল্প, মন তুই যা খুশি চিন্তা কর, করতেই থাক, আর আমিও সাধু সঙ্গে ভাগবত কথা শ্রবণ সংকল্প করলাম, আমিও এটা শুনতেই থাকব। এইভাবে যদি কেউ মনের স্বেচ্ছাচারিতাকে মেনে নিয়ে সংকল্প চিত্তে ভাগবত শুনতেই থাকে, তাহলে তার কি হয় জানো মহারাজ? পিবন্তি তে ভগবত আত্মনুশতম কর্ণপুটিষ সংভৃতম। অর্থাৎ ভক্তগণের প্রাণীর প্রাণ শ্রী গোবিন্দের অমৃতময় লীলা কথা। এই কথাটি শব্দ নয়, রস। রস একে পান করতে হবে। তাই আগেই ব্যাসমুনি ঘোষণা করে দিয়েছেন শ্রীমদ্ ভাগবতের মঙ্গলাচরণে, পিবত ভাগবতং রসমালয়ম। এটা পেয়, পান করতে হবে। মহতের বদন হতে নিঃসৃত অমৃত ধারা, একে পান করতে হবে। পানি যদি করতে হয়, পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন যে গুরুদেব, তাহলে তো ভাগবত শুনতে গেলে এক একটা করে বাটি নিয়ে নিয়ে বসতে হবে, সামনে বাটিটা রাখতে হবে, আর যিনি ভাগবত বলছেন তার মুখনিসৃত অমৃত পাত্রটা পূর্ণ হবে, ঢক ঢক করে পান করে নিতে হবে। বলে এবং এরকম নয়, ভাগবত রস অমৃত, এটা পান করতে হবে, চর্বণ নয়, লেজ্জ নয়, চুষ্য নয়, এটা হচ্ছে পেয়। যেমন এই অমৃত সুলভ করে দিয়েছেন ভগবান জীবের কাছে, তেমনি অমৃতকে ধারণ করার জন্য পাত্রটাও দিয়ে দিয়েছেন। আলাদা কোনো বাটি গ্লাস সামনে রাখতে হবে না, ওটা নিজের কাছে একটা নয়, দুটো পাত্র রয়েছে। কি সেই দুটি পাত্র? কর্ণপুটেষু সংহৃতম। এই যে আমাদের দুটি কর্ণ, যা শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন, এই কর্ণই হচ্ছে কৃষ্ণ কথামৃত ধারণ করার পাত্র, এবং এই পাত্রেই কৃষ্ণ কথামৃত ধারণ করে যদি কেউ পান করতে থাকে, তাহলে কি হয় জানো মহারাজ?
পুনাতি বিষয় বিদূষিতাশয়ম। ওই যে তুমি বলেছিলে মন শুদ্ধ না হোক করে যদি আগে ভাগবত শুনতে যাব তাহলে কি লাভ? বলে না না না, শুনতে শুনতেই কি হবে, মহাপবিত্র হয়ে যাবে। কি পবিত্র হবে? বিষয় বিদূষিতাশয়ম, বিষয় কামনা ভাবনার দ্বারা প্রভাবান্বিত যে চিত্তবৃত্তি বা আশয়, হৃদয়বত্তা, যা ওইদিকে যেতেই চায় না, ভগবতমুখী হতেই চায় না, ভক্তমুখী হতেই চায় না, এইদিকেই টেনে টেনে নিয়ে আসে মনকে। এইরকম যে চিত্তবৃত্তি শ্রবণ করতে থাকলে পুনাতি মহাপবিত্র হয়ে যায়। তার জন্য আলাদাভাবে কোনো ভজন সাধন করতে হবে না গুরুদেব, এত সহজ। ভাগবতী কথা হচ্ছে আর আমি বসে শুনবো। হ্যাঁ, একা শুনলে হবে না, একজনকে সঙ্গে নিয়ে বসতে হবে, এই সেরেছে। সঙ্গী যদি পাওয়া না যায়, বলে না না, সঙ্গীটা প্রত্যেকের সঙ্গে আছে, তাকে সজাগ করতে হবে, বন্ধু বলে তাকে কাছে টেনে নিতে হবে। সেই সঙ্গীটার নাম কি? শৃণ্বন্তু শ্রদ্ধায় নিত্য, শ্রদ্ধা সহকারে শুনতে হবে। শ্রদ্ধা কাকে বলে? কবিরাজ গোস্বামী পাদ বললেন, শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। বিশ্বাস মশাইকে সঙ্গে নিতে হবে। এইটুকুনি আমাদের একটি আবশ্যিক কর্তব্য রয়েছে। যেখানে ভাগবত শুনতে যাব, ওই বিশ্বাস মশাইকে সঙ্গে নিয়ে বসতে হবে। তার তাৎপর্য কি? না, বিশ্বাস এই যে সাধুরা বলেছেন, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অসাধু ভাগবতী কথা শুনতে শুনতে তারা সাধু হয়ে গেছেন। নিখিল বেদশাস্ত্র ঘোষণা করছেন যে গোবিন্দের লীলা কথা শ্রবণের দ্বারাই চিত্ত সুনির্মল হয়। এই সাধু শাস্ত্রাদি গুরু বাক্যেতে যে সুদৃঢ় বিশ্বাস, মনের মধ্যে আবল তাবল যা থাকে থাকুক, এই বিশ্বাসটা নিয়ে আমাকে যদি বসে বসে শ্রবণ করতে থাকা হয়, তাহলে বিষয় বিদূষিতা স্বয়ং পুনাতি। মহারাজ পরীক্ষিত বলছেন, যত সহজভাবে বললেন গুরুদেব, হয় নাকি কখনো? কান দিয়ে শুনেই যাচ্ছি, আর একটু প্রাণায়াম টানায়াম করলাম না, যজ্ঞ টজ্ঞ করলাম না, হ্যাঁ অনেক কিছু কষ্টকর ভজন সাধন করলাম না, হ্যাঁ মিষ্টি মিষ্টি ভাগবতের কথাগুলো শুনতে শুনতেই বজ্জাত মনটা আমার ঠিক হয়ে যাবে। কি করে হবে? পরিষ্কার হবে? সুখমণি বলছে সহজ দৃষ্টান্ত আছে। কি? বলে দেখো, একটি আবর্জনা নোংরা জলপূর্ণ বালতি, একেবারে নোংরা জলে ভরা, সেই বালতিটা যদি কোনো একটা কলতলায় নিয়ে গিয়ে রাখা হয়, চাপা কলে, এবার কলটাকে চাপা হচ্ছে, তো কলের মধ্যে থেকে তো পরিষ্কার জল পড়ছে গল গল করে, আর বালতিতে রয়েছে দুর্গন্ধময় একেবারে জঘন্য নোংরা জল। কিন্তু মহারাজ, যদি ওই কলের ভালো জল ওই বালতিতে পড়তেই থাকে, তা দেখবে কিছুক্ষণ মধ্যেই বালতির মধ্যে আর নোংরা জলগুলো নেই। তুমি তো বালতিটা উপরও করলে না, হাত দিয়ে রগড়ালে না, কচলালে না, কি করে এত নোংরা জল কোথায় চলে গিয়ে টলটলে জলে ভরে গেল বালতিটা? কি করে হলো এটা? বলে ওই যে গুরুদেব, ভালো জল পড়তে 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 নোংরা জলগুলো আপনা হতেই বেরিয়ে গিয়েছে। নিতাই গৌর হরি। তাহলে বুঝলে, এই নোংরা জল পরিষ্কার করার জন্য আলাদাভাবে কোনো ক্রিয়া প্রক্রিয়া
কৌশল অবলম্বন করতে হলো না। শুধু একটাই বিশ্বাস, পরিষ্কার জল পড়ছে, কলতলায় যদি আমি বালতিটা রেখে দিই, নোংরা বালতির জল বেরিয়ে যাবেই যাবে। ঠিক তেমনি সাধুর মুখ নিঃসৃত নির্মল অমল সলিল ধারা গৌর গোবিন্দে কথামৃত বর্ষিত হয়ে চলেছে। শুধু উন্মুখী হয়ে শুনতে থাকা, শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতসারে একদিন দেখা যাবে সমস্ত হৃদয়টা আমার নির্মল হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা গুরুদেব, বুঝলাম ভাগবত শ্রবণ করলে চিত্ত নির্মল, ঠিক হবেই হবে। তা চিত্ত নির্মল হলে কি হবে? চিত্ত নির্মল হলে কি হবে জানো না? মানুষ তার গন্তব্যস্থল হারিয়ে ফেলেছে। কেন? ভয়ঙ্কর কুয়াশা আর ভয়ঙ্কর অন্ধকার। একে অন্ধকার, তাতে কুয়াশা। কোনটা পূর্ব, কোনটা পশ্চিম, কোনটা উত্তর, কোনটা দক্ষিণ নির্ণয় করা যাচ্ছে না। এইবার সে আমার গন্তব্যস্থলটা কোন দিকে, কত দূরে, পথটা এবড়ে থেবড়ে না পরিষ্কার, কি করে যাব? কিন্তু দৈবক্রমে যদি অন্ধকারটা কেটে যায়, কুয়াশা যদি নিবৃত্তি লাভ করে, আলোয় ফুটে ওঠে চারিদিক সূর্যালোকে, তখন কি হয়? গন্তব্যস্থলটা, আরে কাছাকাছি চলে এসেছি, এই তো আমার গন্তব্যস্থল। তখন কি হয় না, গন্তব্যস্থলকে দেখতে পেলে যা খুঁজে চলেছিল দীর্ঘ জন্ম জন্মান্তর ধরে, দেখতে পেলে কি আর বাইরে পড়ে থাকবে? তখন সে গন্তব্যস্থলেই প্রবেশ করবে। ঠিক তদ্রূপ সাধু মুখে সৎসঙ্গ সহ ভাগবতী কথা শ্রবণ করতে করতে চিত্ত যখন নির্মল হয়ে যাবে, তখন কুয়াশা কেটে গেল, অন্ধকার কেটে গেল। মানব জীবনের গন্তব্যস্থল কি না? চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হলো, সর্বত্র তজে জীবের নিত্য কাহাবাস, শ্রী বৃন্দাবন যাহা নিত্য লীলা রাস। ওইখানে আমার অবস্থিতি, আর ওটি আমার গন্তব্যস্থল। এবং গোবিন্দ গীতায় বলে দিলেন যে তোমার জীবনের গন্তব্য আর কর্তব্য বুঝতে পারছো না। গন্তব্য আর কর্তব্য একই। অনিত্যম অসুখম লোকম ইমাম প্রাপ্য ভজস্ব মাম। আমিই গন্তব্যস্থল আর আমার ভজনটাই হচ্ছে কর্তব্য। এই জন্য মহারাজ পরীক্ষিত ভাগবত কথা শ্রবণ করতে থাকলেই বিষয় বিদূষিত চিত্তবৃত্তিটি সুনির্মল হয়ে গিয়ে মানব জীবনের যে মুখ্য কর্তব্যই হচ্ছেন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাধা গোবিন্দের যুগল সেবায় চিরকালের জন্য আত্ম উৎসর্গ করা, তখন ব্রজন্তি তৎচরণ সরোহান্তিকম, তখন সে গোবিন্দের চরণ প্রান্তের দিকে ছুটতে শুরু করে। এই জন্য এই শ্রীমদ্ ভাগবত আমাদের একমাত্র অবলম্বনী। আর কোনো পুরাণ নয়, কোনো উপনিষদ নয়, এই শ্রীমদ্ ভাগবত। সাধু সাধু পদে পদে সুকমণি বলছেন, ওই দেখো দুজনে অবিশ্রান্ত নয়ন জলে ভাসছে, আহা চেনা যাচ্ছে না কার পরিচয় কি। কেন? দুজনে একই রকম। উদ্ধব উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ তাই। উদ্ধবের অলকাবৃত সুকুঞ্চিত কেশরাশি, গোবিন্দেরও তাই। গোবিন্দের যেমন নয়ন যুগল ভ্রু, তেমনি উদ্ধবের শুধু পার্থক্য একটা জায়গায়, সেটি কৃষ্ণের টেরা নয়ন আর উদ্ধবের সোজা নয়ন। আর বস্ত্র অলঙ্কার
সবই তো প্রসাদী। প্রসাদী বস্ত্র অলঙ্কার ছাড়া উদ্ধব ধারণ করে না। আজ স্বরূপে দুজনে একাকার, মানসিকতাও তাই। নিভৃত চন্দ্র শালিকায় তুই অন্তরঙ্গ জল, নয়নের জলে ভাসছে। গোপী বিরহ, রাধা বিরহে কাতর। মাঝে মাঝে কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কেন? বুক ভেঙে ক্রন্দন আসছে। কার জন্য? তাদের জন্য। উদ্ধব ধারয়ন্তি কৃচ্ছেন প্রায় প্রাণান কথঞ্চল। জল থেকে মৎস্যকে তুলে ফেললে মৎস্য বাঁচে না, কিন্তু তারা এখনো বেঁচে আছে। কেন বেঁচে আছে? একটা আশা, প্রত্যাগমন সন্দেশের বল্লভ মে মদাত্মিকা। মে মদাত্মিকা বল্লভ, অর্থাৎ আমাগত আত্মা, আমাগত প্রাণ, আমাগত হৃদয়, সেই গোপিকা বৃন্দ আমি আসবার সময় যে কথা দিয়েছিলাম, মধুমঙ্গলকে দিয়ে পত্রাদির মাধ্যমে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমি বৃন্দাবনে আসব। এই প্রতিশ্রুতি হয়েছে তাদের প্রাণ ধারণের এক শক্তিশালী ঔষধি। উদ্ধব শুনতে শুনতে বলছেন, হে প্রভু, আমি বুঝতে পারিনি বৃন্দাবনের গোপিকা বৃন্দের মহিমা এমন এবং তারা এত উচ্চকোটির। কিন্তু হে প্রভু, তুমি তো বললে যে তুমি তাদের আত্মা, তুমি তাদের মন, তুমি তাদের প্রাণ, তাহলে তো তুমি সর্বক্ষণ তাদের সঙ্গেই রয়েছ। আত্মা রূপে তাদের অন্তরে রয়েছ, মন রূপে রয়েছ, হৃদয় রূপে রয়েছ, এমনকি দেহ রূপেও রয়েছ। এটাই যদি বাস্তব সত্য হয়, তাহলে তো তাদের দেহটাও তুমি, তাদের আত্মাটাও তুমি, তাদের হৃদয়টাও তুমি, তাদের কামনা বাসনাও তুমি। তাহলে তোমার জন্য এত বিরহ কেন? এটা আমার হিসাব মিলছে না প্রভু। তুমি তো তাদের দেহটাও তুমি, তাহলে দেহ তো আমার কাছে, আমার দেহ আমার কাছে, মানে আমার গোবিন্দ আমার কাছেই আছে, তাহলে বিরহ কেন? আমার আত্মা আমাতে আছে, আত্মাই তো আমার গোবিন্দ, তাহলে গোবিন্দ আমাতে আছে। আমার মনটাও গোবিন্দ, হৃদয় গোবিন্দ, তাহলে কেন হাহাকার? তখন গোবিন্দ বলছেন, শোনো উদ্ধব, এই গোপী প্রেমের বৈশিষ্ট্য যে আমি হচ্ছে সর্বান্তর্যামী, অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব বিশেষ হয়েও আজ পর্যন্ত গোপী প্রেমের যে বৈশিষ্ট্য কত প্রকার কি তা অনুধাবন করতে পারলাম না। কেন জানো? এটা তো দার্শনিক সিদ্ধান্তের কথা যে তাদের শরীরটা আমি, তাদের আত্মাটা আমি, তাদের মন আমি। ছেড়ে দাও, তোমার কাছে খুলে বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যখন গোপীগণ আমাকে নিভৃত ভাবে একেবারে আত্মসাৎ করে হৃদয়ে ধরেন, আলিঙ্গন যুক্ত হয়ে থাকেন, কি অদ্ভুত তাদের প্রেমের মহিমা! আমাকে বুকের মধ্যে নিয়ে হা কৃষ্ণ কোথায় তুমি, হা কৃষ্ণ কোথায় তুমি, দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচাও। প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠার একটা সঞ্চারী ভাব, তার নাম হচ্ছে প্রেম বৈচিত্র্য। এত তন্ময়ত্ব,
যে আমি তাদের বুকের মধ্যে রয়েছি, আমাকে আলিঙ্গন করে আছে, অথচ আমার জন্য হাহাকার। তা যেখানে সাক্ষাৎ ভাবে আমি তাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকলেও প্রেম তাদেরকে এইভাবে বিরহ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়, তাদের চোখের জল আমাকে সাক্ষাৎ ভিজিয়ে দিচ্ছে। আমি ভাবছি কি প্রেম। কাজেই তাদের যে বিরহ কেন বলা যাবে না। যেদিন আমি মহারাস লীলায় অন্তর্ধান করলাম, ইস তাদের কি অবস্থা। আমি তন্তরাল হতে সবই তারই আস্বাদন করছি, তাদের প্রেমের পরাকাষ্ঠা। তারা চিন্তা করলে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে কিসের দ্বারা? না ওই যে বৈষ্ণবগণ বলেন, শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে দেবর্ষি নারদ প্রশ্ন করেছিলেন বৈকুণ্ঠনাথকে, প্রভু তুমি কোথায় থাকো, কোন জায়গায় নিশ্চিত রূপে গেলে তোমাকে পাওয়া যাবে? নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ। বৈকুণ্ঠে থাকে না, সে কি বৈকুণ্ঠ তোমার নিজস্ব আলয়, সেখানে তুমি থাকো না, তাহলে যোগীদের বলে যোগীদের হৃদয় থাকে না। মদ ভক্ত যত্র গায়ন্তী তত্র তিষ্ঠামি নারদ। প্রেমাপ্লুত চিত্তে আত্মহারা হয়ে যখন ভক্তগণ আমার শ্রবণ এবং কীর্তনে তন্ময়ত্ব লাভ করে, তখন আমাকে ডাকাডাকির কোনো অপেক্ষা থাকে না, আমন্ত্রণ আবাহনের কোনো অপেক্ষা থাকে না। আমি সেইখানে গিয়ে চিরকালের জন্য অবস্থান করি। কাজে আমাকে পেতে গেলে ভক্তগণ প্রেমাপ্লুত চিত্তে যেখানে আমার গুণানুকীর্তন করছে সেইখানে গেলেই আমাকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ বলছেন, উদ্ধব, সাধু মুখের এইসব সিদ্ধান্ত কথা গোপীগণ শুনে তারা ভাবলে আমরা তো কৃষ্ণকে হারিয়ে ফেললাম, পাবার উপায় কি জানি না। তবে যেহেতু সাধু এবং শাস্ত্র বলেছে যে প্রাণ খুলে কৃষ্ণ গুণানুকীর্তন করলে তাকে নিশ্চিত রূপে পাওয়া যাবে, বিনা আমন্ত্রণে তিনি আসতে বাধ্য হবে। তাহলে ভাই সবাই মিলে আমরা যে গভীর গহন অরণ্যে কৃষ্ণকে হারিয়ে ফেলেছি, সেই দিকে মুখ করে আমরা কাঁদি আর তার মহিমা কীর্তন করি। আমার মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে এই যে তুমি বললে যে তাদের হৃদয় হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য তাদের এত বিরহ কেন, সেই প্রসঙ্গেই বলছি। তো তারা গাইছে, অটতি যদ ভবান অন্নিকাননম ত্রুটির্যুগায়তে তামপশ্যতাম কুটিল কুন্তল শ্রীমুখঞ্চতে চড়য়োদীক্ষতাং পক্ষ্মকীদৃশাম পক্ষ্মকীদৃশাম। অবিশ্রান্ত নয়নশ্রুতে সারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্নাতা, নয়নশ্রুতে যমুনার জল বেড়ে যাচ্ছে। হে প্যারে শ্যাম সুন্দর, অটতি যৎ ভবানন্যে কাননম। তুমি যখন পূর্বাহ্ন কালে গোষ্ঠী সাজে সুসজ্জিত হয়ে যখন তুমি সে গোচারণ বনের দিকে যাত্রা করো, তখন ত্রুটির যুগায়তে তামাপস্যতাম। আমরা দর্শন করি যতক্ষণ করা সম্ভব, কিন্তু মন বোঝে না, একেবারেই বোঝে না। গোবিন্দ যেন বলছেন, গোপীগণ আমি আবার তো গোষ্ঠী থেকে ফিরবো, তখন একটু ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ফিরি ধীরে ধীরে, তখন আমাকে দর্শন করবে।
হ্যাঁ, সেও আমাদের বিরহ। কেন? কুটিল কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চতে জড় দীক্ষ্মতং পক্ষ্মকিদৃশম। তুমি যখন গোধূলি ধূসর বেলায় গোধূলি ধূলি রঞ্জিত হয়ে ধেনুগণকে নিয়ে যখন প্রত্যাগমন করো প্রীতম, তখন তোমার যে অলকাবৃত বদন আর মকর কুণ্ডল শোভিত কর্ণদ্বয়, সে কুণ্ডলের ছটায় সমুজ্জ্বল খণ্ডস্থল দর্শন করেও আমাদের হাহাকার নিবৃত্ত হয় না। কেন না? বিধাতা যেমন তোমার বদন দর্শনের সৌভাগ্য দিয়েছে, আর তেমনি দুর্ভাগ্যটা দিয়েছে কি না, আমাদের চোখে পলক দিয়েছে। ত্রুটির যুগায়তে এক ত্রুটি কাল চোখের পলক যে পড়ে, শাস্ত্র বলছে সে সময়ের পরিমাণটা হচ্ছে ত্রুটিকাল। সেই ত্রুটিকালের বিচারটা কেমন না, আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে, যেমন পাশ্চাত্য শাস্ত্রে রয়েছে ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড। সেকেন্ডের পরে আর সময়কে ভাঙা হয়নি, কিন্তু আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে একেবারে প্রহর, দণ্ড, পল, বিপল এমনি করতে করতে সর্বক্ষুদ্রতম হচ্ছে পরমাণুকাল, মানে সেকেন্ডের চাইতে বহু বহু ক্ষুদ্রতম। এবার ত্রুটি বলা হচ্ছে যে দুই পরমাণুকাল মিলে এক অনুকাল হয়, আর 3 অনুকাল মিলে এক ত্রসরেণু হয়। ত্রসরেণু মানে ওই যে দেয়ালের যদি একটা ফুটো থাকে, ঘরের মধ্যে বসে থাকলে দেখা যাবে ফুটো দিয়ে যে রৌদ্র আসছে, তার মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা এরকম নড়ছে, সেটাকে বলা হয় ত্রসরেণু। আর 3 ত্রসরেণু পরিমিত কালে এক ত্রুটি হয়। তা এটা তো গেল বৈদিক শাস্ত্রের বিচার। তার সঙ্গে যদি আমরা আধুনিক শাস্ত্রের মিলাতে যাই, তাহলে শাস্ত্র বলছে যে বর্তমান 1 সেকেন্ডকে যদি 1,17,000 ভাগ করা হয়, তাহলে যে ক্ষুদ্রতম সময়কাল হয় তার নাম হচ্ছে ত্রুটি। এইটুকুনি কাল গোবিন্দের দর্শন হয় না। কাঁদতে কাঁদতে গোবিন্দ বলছেন, উদ্ধব, এই যে ত্রুটিকাল দর্শন, এই দর্শন ওরা সহ্য করতে না পেরে কি করে, জড় দীক্ষ্মসং পক্ষ্মকৃদৃশ, পক্ষ্মকৃত মানে এই পলক সৃষ্টিকারী বিধাতা, সে বড় জড়, বোকা, মূর্খ এবং অরসিক। যে দেখিবে কৃষ্ণানন তার করে দুনয়ন, বিধি হইয়া হেন বিচার। যদি মোর বোল ধরে কোটি আঁখি তার করে, তবে জানি যজ্ঞ সৃজন তার। যে গোপীগণ চোখের পলকের অদর্শনের বিরহে কাতর হয়ে যায়, আমাকে হৃদয়ের মধ্যে পেলেও না পাওয়ার বেদনায় যে তাদের কি দুরবস্থা হয়, আমি তাদের বুকের মধ্যে থেকেই প্রত্যক্ষ অনুভব করেছি। আর এখন তো আমি সুদূর মথুরায় বৃন্দাবনে তাদের কাছে নেই। কাজেই তাদের হৃদয়, তাদের মন, প্রাণ, আত্মা আমি হওয়া সত্ত্বেও অগম্য এই প্রেমের বৈশিষ্ট্য প্রভাব, সে প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা প্রতি মুহূর্তে এমন ভয়ঙ্কর বিরহে কাতর, অতি কৃচ্ছেন, প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছে, একেবারে যেতে যেতে যাচ্ছে না, কষ্ট করে ধারণ করছে। এই জন্য তুমি যে বললে যে আমি তাদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তাদের এই বিরহ কেন, না তার কারণটা হচ্ছে এই,
উদ্ধব বলছেন, হে প্রভু, এইরকম সেই ব্রজগোপীগণ? হ্যাঁ উদ্ধব, সংরম্ভেন ক্ষিতিপতি গিরাং লম্বিতে গর্বিতানাং বৃন্দারণ্যন্ময়ী মধুপুরী গান্ধিনী নন্দনেন পল্লবস্তা বিরহ দহন জালিকা মণ্ডলীনাম অন্তর্লীনা কতমপি শাকে জীবিতং ধারয়ন্তি। একে একে স্মৃতি মনে পড়ছে। সংরম্ভেন ক্ষিতিপতি গিরাং লম্বিতে গর্বিতানাং, অর্থাৎ গান্ধিনী নন্দন অক্রুরকে কংস পাঠিয়ে দিলে। কেন? কংস বুঝেছিল যে অক্রুরের প্রতি গোকুলবাসী সবার একটা শ্রদ্ধা বিশ্বাস রয়েছে, কাজে ও যা বলবে সবাই বিশ্বাস করবে। অক্রুর এসে কি করলে? দুটি সংবাদ দুইভাবে প্রচার করলে। আমার পিতৃদেব নন্দ মহারাজের কাছে, ব্রজবাসীর কাছে ধনুর যজ্ঞের আমন্ত্রণের সংবাদটা প্রচার করে দিলে। কংস সবাইকে আমন্ত্রণ করেছে যে এই ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নানাবিধ প্রদর্শনী হবে, উপভোগ্য অনুষ্ঠান হবে, কয়েকদিন ধরে চলবে। সবার আমন্ত্রণ, সবাই সেখানে অবস্থান করবেন এবং উত্তম উত্তম ভোজন গ্রহণ করবেন, চিত্ত বিনোদন করবেন। এটা সবার জন্য সংবাদ। আর আমাকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে আসল কথাটা সব খুলে বলে দিয়েছে। হে প্রভু, তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেই কংস আমাকে পাঠিয়েছে। এটি যখন আমি জানলাম, উদ্ধব, ক্ষিতিপতি গিরাং লম্বিত গর্বিতানাম, বুঝলাম কংস কতটা অহংকারের চরম মঞ্চে আরোহণ করেছে। আর এটা সহ্য করা যাবে না। তখন আমি মধুপুরী গান্ধিনী নন্দন এলাম, অক্রুরের সঙ্গে অক্রুরের রথে আমি মথুরায় চলে এলাম। তো চলে যখন এলাম, তখন এই যে ব্রজনী সুন্দরীগণের যে বিরহ, এ বিরহ কহতব্য নয়। বিরহ দহন জালিকা মণ্ডলীনাম অন্তর্লীনা। সেই দিন থেকে তাদের হৃদয়, তাদের মন প্রাণ এক ভয়ঙ্কর দুর্বিষহ প্রচলিত অগ্নিশিখার মধ্যে দগ্ধীভূত হতে শুরু করল। কিভাবে যে ওরা এখনো বেঁচে আছে, বেঁচে থাকতে পারে উদ্ধব, আমি এটা এখনো অনুভব করতে পারছি না। শুধু গোপী নয়, প্রাণেভ্য মে প্রণয় বসতির মিত্র তত্রাপি রাধা ধাতু সৃষ্ট মধুরী মমধরা ধারণা দ্বিতীয়া। এই অসংখ্য অগণিত গোপিকাগণ, আর সেই গোপিকাগণের শিরোমণি হচ্ছে মাদনাক্ষ মহাভাবতী রাধা। সেই রাধা। কোন রাধা? যার গুণগণে কৃষ্ণ না পান পার, তার গুণ বর্ণিবে জীব কোন চান। এই জন্যই ব্রহ্মাণ্ডের বুকে উদ্ধব ধাতু সৃষ্ট মধুরী মধরা ধারণা দ্বিতীয়া। ধাতু মানে বিধাতা, বিধাতা কর্তৃক অনন্য সাধারণ স্বরূপা এবং এক দ্বিতীয় মাধুর্যবতী দেবী যেন নির্মাণ করেছে বিধাতা। সে হচ্ছে সমস্ত কপিকুল শিরোমণি। বাচদুস্তি তবকি তত পদৈরদ্য স্বয়ং সখী নাম। এখন তার প্রাণান্ত দশা। সখীরা সর্বক্ষণ তাকে ঘিরে রয়েছে, আর মাঝে মাঝে পরিচর্যা করছে। কখনো কখনো তুলা নাসিকায় দিয়ে দেখছি এখনো প্রাণ আছে কিনা।
গাঢ়ার শাসই বিধুর বিদুরং প্রাণভরং বিবর্তি। কিন্তু হায় উদ্ধব, আমার তো যাবার সম্ভব নয়, এই জন্য তোমাকেই আমি পাঠানো স্থির করেছি। তিষ্ঠন্তে তে জগতি বহবৎ বিধানং বিধাতুং চেতপূর্তি ননু জনপদা মূর্তির্ভের সনাথা ভূয় ভূয় বৃষক সপে তুভ্যম ব্যজত অহম ভুরন্নামেরিদি শুক্করি গোষ্ঠত কাপি নাস্তি। উদ্ধব যেন বলছেন, প্রভু তুমি তো সর্বদেবতা সর্বারাধ্য শিরোমণি, শুধু বৃন্দাবন তো নয়, তোমার ভক্ত যেখানে যেখানে রয়েছে এই ব্রহ্মাণ্ডে, তারা তোমার সেবা ছাড়া কেউ থাকে না। কিভাবে তোমার সেবা করে না, তোমার যে অষ্টবিধা প্রতিমা, এই অষ্টবিধা প্রতিমার যে কোনো প্রতিমা বিগ্রহ তারা স্থাপন করে, আর স্থাপন করে তাতেই তারা সেবা পূজা আনন্দে বিভোর থাকে। তাহলে প্রতিমা এবং তোমার মধ্যে কোনো ভেদ নাই। প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। তাহলে এত জায়গায় তুমি এত ভক্তের সেবা পূজা পাচ্ছ, তবুও তোমার বৃন্দাবনের জন্য এত চিত্ত ছটফট করে কেন? তারই উত্তর দিতে গিয়ে বলছে যে ঠিক বলেছ সখা, ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যেখানে ভক্তগণ রয়েছেন সেখানে সেখানে আমার মূর্তি আমি বিরাজিত রয়েছি এবং প্রাণ ঢালা সেবা করছি, কিন্তু তথাপি পুরন্নামে হৃদি সুখকটি গোষ্ঠত কাপি নাস্তি। এই গোকুলপুরী বৃন্দাবন ছাড়া আমার চিত্তবৃত্তি যত যত স্থানে আমার প্রতিমা সেবিত হচ্ছে অনুরাগ ভরে, আমি আছি বটে, কিন্তু 16 আনা মন প্রাণ আমার একমাত্র শ্রীধাম বৃন্দাবনেই রয়েছে। শুধু কি ব্রজের গোপিকাগণের প্রেম, তাছাড়া আর কার প্রেম? মদ বিস্পৃশ্য জলন পটলি জালয়া জর্জরাঙ্গা সর্বে তস্মিন নিধন পদবী সাক্ষী নশ্বর। বৃন্দাবনের যে বৃক্ষ লতা গুল্ম, তাদের প্রেম তাদের ভালোবাসা আমি ভুলতে পারবো না। তারা যে আমাকে কি প্রেমে বেঁধেছে। যেদিন অক্রূর আমায় রথে করে নিয়ে চলে এলো, সেদিন তো যাদের মন প্রাণ অনুভূতি রয়েছে সেসব ব্রজবাসীদের দশা তো যা হবার হলোই। তার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত বৃন্দাবনের বৃক্ষলতা গুল্ম, আমার বিরহ তাদের উপরে এমন ভাবে প্রভাব সৃষ্টি করলো যে বিনা অগ্নি সংযোগে সমস্ত বৃন্দাবনের বৃক্ষলতা গুল্ম শুকে আস্তে আস্তে দগ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে গেল। উদ্ধব বলছে, তাই ব্রজের বৃক্ষলতারও এত প্রেম প্রভু তোমার প্রতি? ও ভাগ্য, সে বৃন্দাবন যতক্ষণ দর্শন পাওয়া না যাবে ততক্ষণ তো মানব জীবনের সার্থকতা নেই। এইভাবে কি তারা দগ্ধীভূত হয়ে গেল? বলে না, উঠতে পারল না, কেননা জলসিঞ্চন আরম্ভ হয়ে গেল। কি জলসিঞ্চন? গোপী নেত্রাবলী বিগলৈর ভুরির বাষ্পধারাং পুরৈস্তেষাং যদি নিরবধি নাভি যে কো অভিবিশদ। ওই যে শতকোটি গোপীর চোখের জল আর ব্রজবাসীগণের চোখের জল, সেই নিরন্তর চোখের জল সিঞ্চনে সিঞ্চনে শুকিয়ে যাওয়া বৃক্ষলতা আমার বিরহে তারা আর মরতে পারল না। কেন না জলসিঞ্চনে এখনো তারা আবার বেঁচেই রয়েছে। কি তাদের প্রেম! আত্মক্লেশ রূপে নহি তথা মেরুতুল্যের ব্যথস্তে
বল্লবস্তা প্রিয় সঙ্গ যথা মদ ব্যথা লেশো তুপি। দেখো আমার শরীরে যদি একটু ছোট একটা টোকা লাগে, তখন ব্রজবাসী গণের মনে হয় যেন হৃদয়টাকেও ভেঙে চুরে শেষ করে দিল। এত আমার প্রতি তাদের মমত্ববোধ। উদ্ধব বলছেন, প্রভু শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগছে। কি প্রশ্ন? না তুমি হলে তো প্রেমাধীন প্রেম কাঙ্গাল, আর বিশেষত ব্রজের গোপিকাগণ তারা হচ্ছে অনন্ত অগাধ প্রেমবতী, আর তাদের প্রেমরূপ রজ্জুর দ্বারা তোমার অভয় চরণারবিন্দ তারা হৃদয়ে বেঁধে রেখে দিয়েছে। হ্যাঁ ঠিক বলেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য, অক্রূর সেই বন্ধন রজ্জুটাকে ছিঁড়ে কি করে তোমাকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে চলে এলো? এটা তো আমি হিসাব মিলাতে পারছি না। তখন শ্রী গোবিন্দ বলছেন, হ্যাঁ একটা প্রশ্নের মতো প্রশ্ন করেছ উদ্ধব। সত্যি যে বন্ধন আমার দ্বারাও আমি ছিন্ন করতে পারি না, একটা চুল বাঁধা ফিতে কেশবন্ধন রজ্জু, কি তার শক্তি? আমি তো ছিঁড়তে পারলাম না, গিটটা খুলতে পারলাম না। কেন পারলাম না? না শুধু চুল বাঁধা ফিতে ছিল না, সেই ফিতের সঙ্গে অনন্ত শক্তি সম্পন্ন মা যশোমতীর ঐশ্বর্য জ্ঞান শূন্যা অফুরন্ত অতলান্ত বাৎসল্য প্রেম মাখা, যার জন্য আমি ছিঁড়তে পারিনি। যে প্রেমরজ্জু আমি স্বয়ং ছিন্ন করতে অক্ষম, অক্রূর ছিঁড়ে বের করে নিয়ে এসেছি, অত সহজে আনতে পারিনি। সেদিনের ঘটনা যদি তুমি শোনো, তুমিও কাঁদবে। সে অনেক কথা। যখন অক্রূর গিয়ে স্বর্ণ রথ নিয়ে পৌঁছালো বৃন্দাবনে, তখন চারিদিকে হই হই রব, আরে দেখো দেখো গোয়ালপাড়াতে সোনার রথ এসেছে। এবং রথে কে এসেছে? না ভীষণ সাজাগোজা একজন লোক, সে নাকি রাজদূত। সবারই আনন্দ, সবারই আনন্দ। কিন্তু এই দেখো সেই গোপীগণ যখন এই সংবাদ পেল, তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল যে একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে এবং আমাদের কপাল এবার ভাঙবে। তাই তারা নিরালা স্থানে বসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে পরস্পর আলোচনা, না জানিয়ে কো মথুরা স্বয়ং আও হলো, তাহে হেরি কাহে জিউ কাঁপ, তব ধরি দক্ষিণ পয় ধর পুরয়, লোরে নয়ন যুগ ঝাঁপ। সখীরা পরস্পর বলছে, সবারই আনন্দ, আমাদেরও আনন্দ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এ কি হচ্ছে? এত বড় সোনার রথ, রাজপুরুষ এলো, কিন্তু আমাদের শরীরের মধ্যে অমঙ্গলের সূচনা ঘোষণা করছে। কি অমঙ্গল? না মায়েদের যদি দক্ষিণ অঙ্গ, দক্ষিণ নয়ন ইত্যাদি কাঁপে, চঞ্চল হয়, তাহলে বুঝতে হবে ভয়ঙ্কর কিছু একটা অমঙ্গল ঘটতে চলেছে। উদ্ধব তারা বুঝেছিল যে একটা চরম কিছু ঘটছে, নাহলে তবধূরি দক্ষিণ পয়ধর পুরয়, দক্ষিণ পয়ধর কাঁপছিল। স্বজনী অকুশল শত নাহি মানি,
বিপদক লাখ তৃণ করি না গনি, কানু বিচ্ছেদ হয়ে জানি। সখীরা তখনই একটা ভাবী বিরহের আতঙ্কে আতঙ্কিতা হয়ে গেল। এইরকম লাখো লাখো অমঙ্গলের চিহ্ন আমাদের শরীরে মনে বৃন্দাবনে দেখেছি, কিন্তু চিত্ত বিচলিত হয়নি। এই অমঙ্গল কি করবে আমাদের? আমাদের গোবিন্দ আছে, কাজে গোবিন্দ আছে এই বিশ্বাসকে ধারণ করে রাধে সমস্ত অমঙ্গলের সূচনাকে আমরা গ্রাহ্য করিনি। বিপদক লাখ তৃণ করি না গনিয়ে, কানু বিচ্ছেদ হয়ে জানি। কে ঘর বাহিরে চিত না রহথির, জাগরে নিদু নাহি ভাই। করল মনোরথ তৈ খান ভাগত, কি সুখী করব উপায়। আবার শুধু তাই নয়, সখীরা বলা বলি করছে, দেখ অমঙ্গলের সূচনা শুধু আমাদের দেহে মনে সঞ্চারিত তা নয়, একবার বৃন্দাবনের দিকে তাকিয়ে দেখ, কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জয়। কে জানালো তাদেরকে যে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে থাকবে না? দেখো দেখো সখী, কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমর আর গুঞ্জন করছে না, ফুলে বসে মধু পান করছে না, সঘনের অত সুখ সারি। সুখ এবং সারি রাধা এবং গোবিন্দের মহিমা কীর্তন ছেড়ে দিয়ে তারা হাহাকার হাহাকার করছে। গোবিন্দ দাস আনিস কি পুছহ, তাই এত বিঘিনি বিতারি। উদ্ধব, আমার পিতা নন্দ মহারাজ এবং পিতৃস্থানীয় সবারই আনন্দ। একেবারে ঢেড়া পিঠে সারা গোকুলে ঘোষণা করে দেওয়া হলো, সাজো 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 যাদো। মথুরাপতি আমাদেরকে সম্মানের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, সবাইকে যেতে হবে, ভেট নিয়ে যেতে হবে, সেখানে থাকতে হবে, আনন্দ উপভোগ করতে হবে। শুনে সবাই তো আনন্দ, কিন্তু যত সবার আনন্দ, নিরালা স্থানে গোপীগণের তত হাহাকার। রাধায় সখীদের বলছেন, কৌশকী অক্রুর, কে রে? ললিতা অক্রুর, ভোজনীপতি চর, রাজদূত। হ্যাঁ, রাজদূত এই পল্লী গ্রামে, পাড়া গ্রামে এইখানে রাজদূতের আগমন, বরজে বিরজয়ী কোনো কামে। বুড়হর হলধর দুজনে লেউ অবরতি করি মধুপুর ধামে। ললিতা বলছে, খবর পেলাম রাধে, প্রাণ গোবিন্দ এবং হলধরকে নিয়ে রথে করে মথুরায় চলে যাবে। হ্যাঁ, তুই কি মন গড়া কথা বললি না, সংবাদটা পেয়েছিস? রাধারানী বলছে, সখিয়ে কোন কহল ইহু বাণী? ললিতা বলছে, রাধিকু পদুমার ওই উরদ মুখ ধাবত উরু পর কঙ্কন হানি। আমি যাচ্ছিলাম নন্দালয়ের দিকে, ওই দিক থেকে বুকে কঙ্কনের ঘা মারতে মারতে, গলা ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে পদ্মা ছুটে ছুটে আসছে। পদ্মা পদ্মা কি হলো? তাহে হাম পুছইতে সোমহে বুললো, যাহো যাহো নিজে সখী পাশ, রজনী পোহাইলে রোহিণী সুত সয়ে, কানু চলব পরবাস। পদ্মা কাঁদতে কাঁদতে বলে, ললিতা তোমাদের কাছে ছুটে যাচ্ছিলাম, যাও রাধারানীকে সংবাদটা বলো, রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আর এই বৃন্দাবনে থাকবে না। পদমিনী মুখে শুনি এত বেরি আবলু গোচর করলু মতোই,
হা হরি বলি সুবদনে মুরুচিত চন্দ্রশেখর মজুরই। গোবিন্দ বলছেন অক্রু যখন ব্রজে গিয়েছিল, এই হচ্ছে গোপীদের অবস্থা। মূর্ছিত রাধারানী কিছুক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে বলছেন অক্রুর, আহা নামটা বড় সুন্দর, যার মধ্যে ক্রূরতা নেই তিনি অক্রুর, কিন্তু সুখে কি অক্রুর? নাম হে অক্রুর ক্রূর নাহি যা সম, নামটা শুধু এর অক্রুর, কিন্তু এই তো ভয়ঙ্কর ক্রূর, হৃৎপিণ্ড নিতে এসেছে। আমরা মরবো কি বাঁচবো তার বিবেচনা নেই। সোয়াল ব্রজ মাঝ ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল কালী কালী ঘোষাজ। উদ্ধব তখন তারা কি চিন্তা করলে, হাইরে এইসব বিজ্ঞ বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ সমস্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত বয়োবৃদ্ধ সমস্ত গোপবৃন্দ রয়েছে, তারা কেউ বুঝতে পারছে না যে কৃষ্ণ একবার মথুরায় চলে গেলে আর জীবনে কখনো আসবে না। কাজে যেন তেন প্রকারে যাওয়াটা বন্ধ করা উচিত, কিন্তু আমাদের কথা এরা কেউ বিশ্বাস করছে না। তাহলে এক কাজ করো, কৃষ্ণ বলছেন উদ্ধব দেখো গোপীদের ভাবনা কোন দিকে, রচ হয় উপায় জইছে নহ প্রাতর মন্দিরে রঘু বনমালী। রাধারানী বলছেন দেখ আমাদের কথা তো কেউ বিশ্বাসও করবে না, শুনবে না, নেবেও না। তাহলে এক কাজ করা হোক, রাতটা প্রভাত হলেই তো মথুরায় যাবে। এই রাতটা যদি কোনোদিন আর প্রভাত না হয় তাহলে গোবিন্দ আর বৃন্দাবন ছেড়ে যাবে না। তাহলে রাত্রিটা যাতে আর কোনোদিন প্রভাত না হয় এরই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। রাধে সেটা কি সম্ভব? সম্ভব হবে না কেন? হয় হয়। যোগিনী চরণ শরণ করি সাধো বাঁধো যামিনী নাথে। আগেকার দিনে তন্ত্র মন্ত্র বিশারদ সমস্ত গুণী লোক থাকতো, অনেক যোগিনী থাকতো, তাদের অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা থাকতো। তা দেখ ললিতা এই বৃন্দাবনে কোনো সিদ্ধ যোগিনী নিশ্চয় আছে, চল সবাই তার কাছে যাই। সে যদি তার যোগশক্তির প্রভাবে চন্দ্রটাকে আর অস্ত যেতে না দেয়, রাত্রি প্রভাত হবে না। আর রাত্রি প্রভাত না হলে গোবিন্দ আর যাবে না। আচ্ছা যোগিনী যদি না পাওয়া যায়, কালিন্দী দেবী সেবিতা হে ভাকো সো রাখো নিজ তাতে কিয়ে সমনয়ানি তুরিতে মিলাব গোবিন্দ দাস অনুমাতে। তাহলে চল যমুনার কাছে যাই রে। যমুনাকে সূর্যের কন্যা যমুনা বা কালিন্দী, এইবার যমুনার কাছে কেঁদে কেঁদে, ও তো আমাদের সখী, আমাদের মনের ব্যথাটা যদি ওকে বুঝাতে পারি, আর ও গিয়ে পিতা সূর্যদেব, এইবার সূর্যদেবের হাতে পায়ে ধরে কেঁদে কেটে যদি বলে বাবা তুমি আর উদয় হইও না, তাহলে সূর্যদেব যদি উদয় না হয় রাত্রি প্রভাত হবে না, আমাদের প্রাণ গোবিন্দ আর বৃন্দাবন ছেড়ে যাবে না। উদ্ধব গোপীগণের এই প্রচেষ্টা যখন, কিন্তু সব তো বিফল হয়ে গেল।
রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল এবং ব্রজবাসী শুভযাত্রা করার আগেই অক্রু স্বর্ণরথে আমাকে আর বলদেবকে নিয়ে যখন রওনা হলো, তখন তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ বুঝে তখন কি হলো, আহা না প্রেম উলাহন দেয়, বলে নিষ্ঠুর, তুমি সব নাটের গুরু। যাহে লাগে গুরু গঞ্জনে মনো রঞ্জলু দুরজন কে নাহি ভেলো। যার জন্য আমরা ইহকুল পরকুল সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করেছি, যাহে লাগে কুলবতী বরত সমাপলু লাজ তিলাঞ্জলি দিল। সতী নারী প্রাণ বিসর্জন দেয়, সতীত্ব বিসর্জন দিতে পারে না, আমরা সেটাও হাসতে হাসতে দিয়ে দিয়েছি ওই স্বামীর জন্য। আর নিঠুর এই সমস্ত একটু চিন্তা করলে না, সে হাসি হাসি মুখে বেশ মথুরায় যাওয়ার জন্য যেন আগে থেকেই যেন প্রস্তুত হয়ে আছে। সজনী জানলো কঠিন পরাণ, ব্রজপুর পরিহরি যাও বস হরি শোনইতে নাহি বাহিরান। দেখ দেখ দিব্য মুখে হাসি, দিব্য আনন্দ। হ্যাঁ, রাজধানীতে যাচ্ছি, সেখানে নতুন নতুন অনেক কিছু ভোগ, অনেক কিছু দেখার, কিন্তু সেই তো তুমি সম যো মুজু সরস সমাগম লালস মণিময় মন্দির ছড়ি কণ্ঠক কুঞ্জে জাগিনী শিবাসর পন্থ নেহার তোমরি। সেই সম কে? ব্রজরাজ নন্দন, যার শয়ন প্রকোষ্ঠটি কত মণিমাণিক্য খচিত রত্ন অট্টালিকা, কিন্তু সেই শাম আমার দর্শন আশায় কণ্টকাকীর্ণ কুঞ্জের মধ্যে কষ্ট করে বসে সারা রাত্রি রাধে রাধে নাম জপ করত। সেই প্রেম গেল কোথায়? সেই অনুরাগ গেল কোথায়? নিষ্ঠুর। আর যার জন্য আমারও অবস্থা কেমন হয়েছিল, যাহে লাগি চলইতে চরণে বেরল ফণি মণি মঞ্জির করি মানি গোবিন্দ দাস ঘন কৈচনে সৌদিন বিশ্বর এহল মানি। যার লাগি আমিও সমস্ত কুল বিসর্জন ভয় ভীত বিসর্জন দিয়ে বর্ষা মুখর গভীর রজনীতে চলেছি, বিষধর সর্প এসে চরণ বেষ্টন করে নিয়েছে। আমি ভাবলাম ভালোই হলো, যেখানে সাপের ছবি দেখলে আমি চিৎকার করে উঠি, কিন্তু শ্যামের প্রেম আমাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারছি যে ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প আমার চরণটা জড়িয়ে ধরেছে। ভয় হচ্ছে না, মনে হচ্ছে ভালোই হলো, কেন নূপুর আর বাঁচবে না, কাজে বাদীজন আর কোনো সংবাদ পাবে না, আমি নির্বিঘ্নে গোবিন্দের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে পারব। এই হেন যে গোবিন্দের প্রতি ভালোবাসা এত নিষ্ঠুর, তাহলে নিবারয়াম উপেত্য মাধবম কিং করিষ্যন কুল বৃদ্ধ বান্ধবা মুকুন্দ সংঘাত নিমিষার্ধ দুস্তজাত দৈবেন বিধ্বংসী দীন চেতসাম। বলতে বলতে উদ্ধব তারা সব হারিয়ে ফেলল। কে কি বলবে? এতদিন যে আমরা গোবিন্দকে ভালোবেসেছিলাম এটা গোপনেই ছিল, কেউ জানতো না। কিন্তু এখন যদি আমরা সরাসরি গোবিন্দের কাছে যাই, প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করি, জানাজানি হয়ে যাবে। হোক, যে যা বলে বলুক, আমরা যেমন করে হোক গোবিন্দকে নিবারণ করবই করব। তাছাড়া আমাদের প্রাণ ধারণ করা সম্ভব নয়। তখন উদ্ধব বলছেন, প্রভু কি আশ্চর্য, তাহলে এই রকম যাদের অনুরাগ এবং সর্বধর্ম লঙ্ঘনকারী প্রেমের গতিবেগ, তারা এখনো বেঁচে আছে কি করে? দুটি কারণে বেঁচে আছে। উদ্ধব একটা আমার নামকে আশ্রয় করেছে,
বিসৃজ্য লজ্জাং রুদুং সুস্বরং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি। তুমি ব্রজে গেলে আকাশে বাতাসে শুনতে পাবে গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি। এই একটি আমার নামকে আশ্রয় করে মরছে না, বেঁচে আছে। আর দ্বিতীয় কারণ হলো আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আবার আসব। এই দুটি কারণে তারা এখনো বেঁচে রয়েছে, আর আমিও বেঁচে আছি তাদের জন্যই। তস্মাৎ সভয়ং গুরুদুর্জিত জিদতা গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি তত্র স্মৃতে পদ্যাপে মনোমমেদম খেদং ভজত প্রাণভূতি নব বৃষ্টি। আমি এখনো শুনতে পাচ্ছি দিবানিশি গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি শ্রীমতী রাধারানীর কণ্ঠ নিঃসৃত হৃদয় বিদারিষী আর্তনাদ আর এই নাম গান। এই জন্য আমি বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছি। উদ্ধব, তোমাকে বৃন্দাবনে যেতেই হবে, যেতেই হবে। আমার আর কিচ্ছু ভালো লাগে না। এরপরে উদ্ধবকে আর কি বললেন এবং উদ্ধব কিভাবে বৃন্দাবনে গেলেন, শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা আগামীকাল তা শ্রবণ কীর্তন করব। আমাদের উদ্ধব সন্দেশ প্রসঙ্গ আজকের মতো এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে।